이춘호라고 합니다. 오늘 한국외대 대학원 기록정보학과하고 한국외대 정보기록학연구소가 이제 공동으로 주최한 세미나에 사회를 맡은 한국외대 인도연구소의 이춘호 교수라고 합니다. 반갑습니다. 예. 오늘 주제는 크게 두 가지인데요. 첫 번째는 현재까지 인도에서 진행된 한국학의 역사하고 내용, 한국학의 역사 및 내용에 대해서 일단 말씀을 해주실 거고, 두 번째는 또한 이제 현재 인도에서 일고 있는 한류와 관련된 그런 두 가지 주제를 가지고 발표를 해주시겠습니다. 자, 아까 잠깐 말씀드린 대로 강의는 먼저 오늘 발표자께서 영어로 말씀을 해주시고 이제 최주희 선생님께서 한국어 통역이 있을 예정입니다. 참고를 하시고요. 그래서 먼저 오늘 강의를 해주실 미슈라 선생님을 잠시 소개 말씀을 올리겠습니다. 그래서 오늘 강의를 해주실 산딥 구마로 미슈라 선생님은 현재 자와할랄 네हरू 대학교 Center for East Asian Studies에서 부교수로 근무하고 계시고요. 이에 앞서서는 2004년 2월부터 2016년까지 델리 대학교에서 한국학과 조교수로 근무하셨습니다. 그래서 미슈라 선생님은요, 네हरू 대학에서 국제정치학으로 석사 및 박사 학위를 받으셨고요. 한국과는 2006년, 2010년 연세대학교하고 서강대에서 이제 한국어를 공부하시기도 했고요. 그다음에 한국의 여러 유수한 기관들, 김대중 대통령 도서관 및 박물관, 경남대 극동문제연구소, 또 세종연구소, 동북아 역사재단, 대외경제정책연구원 등에서 연구원 및 방문학자로 활동하시면서 현재 다른 어느 분보다도 인도에서 한국을 알리는 데 있어서 많은 노력을 하고 계십니다. 자, 그러면 우리 강연에 앞서서 큰 박수로 미슈라 선생님을 맞이해 주시면 감사하겠습니다. 자, 미슈라 선생님 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 방금 소개받은 산딥 미ශ්라라고 합니다. 저는 한국학 오랫동안 공부를 했지만 아직까지 한국어를 못하니까 제가 통역으로 오늘은 자기 발표를 하겠습니다. 그리고 발표 아마 거의 30분 정도, 40분 정도 끝내고 그 다음에 아마 저보다 더 아는 분들이 아마 이준호 교수님도 저보다 더 인도를 잘 알고 계세요. 그 다음에 신민하 교수님도 잘 알고 계시고 장유정 교수님도 최 교수님도 다 아마 저보다 오랫동안 한국어를 인도대에서 많이 공부를 했지만 아마 제가 한국에서 한국학하고 한류대에서 어떤 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서 제가 자기 PPT를 제가 쉐어를 할 겁니다. 볼 수 있습니까? 예. 이거 그래서 지금 제가 영어로 말씀드리겠습니다. Korean studies started in India in 1970s. Actually, 1976, Korean language was first taught in Jawaharlal Nehru University, where I'm teaching. And from 76 to 1995, the progress was very slow. But then in 1999, again, BA program started in Korea, in JNU, MA program started, MPhil PhD also started, and you can see that lots of, you can say, important university, gradually they have started teaching Korean language and Korean studies in India. 네, 일단은 인도에서 자와할랄 네हरू 대학교에서 1970년대에 처음 1976년 처음 학과가 시작이 되었고요. 1976년도에서 1995년도까지 매우 느리지만 한국어가 정착하기 시작했습니다. 그리고 1999년에는 BA와 MA 학석사 과정과 준박사 과정이 처음 시작되었습니다. 그리고 우리나라에서 제일 오래 아마 지금 돌아가셨지만 이 사진을 보면 you can see Professor R.R. Krishnan. He went to Yonsei University in early 1970s
and studied Korean language. Then another very famous Indian scholar, Vipin Chandra, who studied Korean language in Yonsei University. Then he got married to a Korean lady and became professor at Wheaton College, Boston. And I think the second generation, there are many other like Professor Pankaj Mohan, Alka Gupta, Vajanti Raghavan. All of them, they are now retired. Then next generation, I think we have been also studying about Korea. So this is a brief list of Korean language and Korean studies professor in India. 일단 여기 목록을 보시면 인도에 있는 한국과 관련 학자분들이신데요. 일단 아라케시달 님이 여기 사진 분이시고요. 그리고 비핀 찬드라 분은 연대에서 공부를 하시고 한국인이랑 결혼을 한 다음에 보스턴에서 공부를 했다고 합니다. 그래서 많은 인도의 학자분들이 한국학을 전공을 하셨고요. And you can see there are many Indian students who under Professor R.R. Krishnan did their MPhil degree. First MPhil was submitted in India in 1982 by somebody called Prakash Nanda. 그리고 프라카스 란다라는 이제 학생분이 1982년 처음 MP를 아즈 안케슈랄 교수님께 배우고 이수를 했다고 합니다. So Indian students, they learned in SIS, they learned Korean politics, Korean economy, Korean foreign policy, Korean history, and different aspects of Korea, and they did their research in India. 그래서 이제 SIS 자왈랄 네루 대학교에 있는 국제대학원에서 한국 정치, 한국 경제, 한국 외국인 정책, 한국 역사 등을 공부를 했고요. So 2-3 points I would like to make that if you look at the whole journey of Korean studies in India, one thing comes to our mind that it started quite late in 1970s. Then the second thing which comes to our mind that from 1970s to 1990s, mid-1990s, it was a slow growth. And the third thing, which is quite obvious, that post-1990s, there have been rapid growth of Korean language and Korean studies in India. 그래서 이제 한국학이 인도에 정착하게 된 시기를 보면 1970년이라는 비교적 늦은 시기에 조금 시작이 되었고요. 1970에서 1990년도 중반까지는 천천히 성장을 하다가 1990년도 이후에 이제 급진적으로 정착을 하고 시작되었다고 합니다. We can talk about what are the reasons why Korean studies in India started growing very fast post 1990s. These are the some reasons, but we will discuss it later. 그리고 이 5가지 포인트가 1990년도 이후에 한국학이 급진적으로 성장하게 된 이유인데요. Now you can see that in many universities and institutes, Korean language and Korean studies, they are taught. For example, Jawaharlal Nehru University, University of Delhi, Manipur University, Jharkhand Central University, Indian Foreign Language University, Chennai University, Magad University, Kolkata University, and actually all these universities and institutions, they are spread across the India. 이제 아까 말씀드렸던 이유 같은 경우는 추후에 말씀드리기로 하고요. 여기 보시면 학교와 이제 사설 기관들이 있어요. 이 기관들에서 한국 관련된 공부를 다루는데 전 인도 지역에 퍼져 있다고 합니다. 자왈랄 네루 대학에서 대표적으로 가르치고 있고요. 그 다음에 델리 대학교, 마니푸르 대학교, 자르칸드 대학교 등에서 한국 관련 공부를 다루고 있습니다. If you look at JNU, in JNU there are two schools where Korea-related courses are. One is basically School of Language, Literature and Cultural Studies. There we have Center for Korean Studies, and they teach BA, MA, MPhil, PhD in Korean language, Korean culture, and Korean history. And the second we have
Second, we have School of International Studies, another school where we are having Center for East Asian Studies. And here, MPhil and PhD in Korean Studies, they are taught. 일단 자왈랄 네루 대학교에는 크게 두 가지 학교가 있는데요. School of Language, Literature and Cultural Study라고 이제 언어와 이제 문화를 주로 다루는 학교가 하나, 그다음에 국제대학교가 하나 있습니다. 그래서 언어학부에서는 학사, 석사, 준박사, 박사 과정이 모두 있고요. School of International Studies에서는 석사와 박사 과정을 가르치고 있습니다. In JNU, we have many, like say, around 12 faculty members, Indian faculty members. We have some Korean guest faculty members, part-time members. And overall, if you look at the number of students, overall in JNU, there are more than 100 students who have been studying about Korean language or Korean studies. 네, 그리고 지금 자왈랄 네루 대학교에는 교수진으로 12명의 인도인 교수가 있고요. 한국인 교수 4명, 그다음에 파트타임 교수 2분이 지금 계시고요. 학생은 100명 이상의 학생들이 한국 관련 문화를 공부하고 있습니다. And if you look at the courses, what kind of courses we teach at SIS, School of International Studies, School of Languages, you can see we teach history, economy, politics, language, linguistics, history, nationalism. So many things we have been teaching about Korea at JNU. 네, 그리고 지금 이 슬라이드를 보시면 아시겠지만 한국 정치, 경제 발전, 한국 근영대사, 국제 문제 속의 한반도 뭐 그런 많은 분야들을 저희가 가르치고 있고요. And now if you look at Delhi University, University of Delhi, 2001, they started Korean Studies program. 2003, they started certificate diploma, advanced diploma. 2006, MA in East Asian Studies they started, in which there are equal number of papers on Korea, Japan, and China. And now they have been planning to start MA in Korean language at Delhi University. 지금 여기 보시는 화면은 델리 대학교의 한국학 정착 과정인데요. 2001년에는 한국 프로그램이 시작되었고 2003년에는 수료증 발급 프로그램이 시작되었고 2006년에는 중국, 일본, 한국을 동등하게 강조하는 동아시아 연구학이 시작되었고요. 지금 현재는 다양한 한국 강의들이 진행되고 있습니다. Unfortunately, Delhi University, we have only one permanent teacher of Korean language, and we have many guest and ad hoc lecturers. And there are lots of interest in Korean studies in Delhi University, but unfortunately, the number of students also, you can see that lots of students are there, but number of faculty members are still very less. 안타깝게도 델리 대학교에는 한국학에 대한 관심도가 높지만 단 한 명의 한국어 교수님이 이제 전임 교수로 계시고요. 나머지의 3명의 게스트 개공 교수분들이 계시고 밑에 보셨다시피 뭐 한국어는 40명, MA 석사는 50명 정도의 학생들이 있고요. 그 50명 중에서 거의 15명 정도 한국학 쪽으로 관심이 갖고 있고 MPhil 하는 학생들이 거의 45명 있는데 6, 7가 한국학 쪽으로 관심이 갖고 있고 PhD도 거의 12명 정도 있는데 그중에서 3명 한국학 쪽으로 관심이 갖고 있습니다. 그리고 만약에 제목 보면 if you look at the papers which are being taught, here also we teach pre-modern Korea, Korean-Japanese colonial rule, political development in South Korea and North Korea, foreign policy of South Korea,
development experience of South and North Korea, Korean society, Korean. So almost everything about Korea we try to teach to our students. 그래서 이제 논문 제목들을 보시면 정근대 한국사, 일제강점 시기, 한국의 정치 발전, 북한의 정치 발전, 한국 외교 정책, 북한 외교 정책 등 전 범위의 논문을 다루고 있습니다. There are again students, they do research about Buddhism, environment, civil society, Korea as a middle power, higher education in Korea, economic growth, strategic partnership, North Korea, unification of Korea. So all these issues are basically studied at Delhi University. 준박사, 박사 연구 주제로는 한국의 불교, 한국 환경과 시민사회, 한국의 고등교육과 경제 발전, 한국어와 문법 등 역시 다양한 연구 주제를 다루고 공부를 하고 있습니다. And we get lots of support from Korean government, Korea Foundation, Academy of Korean Studies, LG, some scholarships are there. So all these, and apart from Indian government, we are getting support from different Korean institutions. 네, 그리고 인도 정부와는 별개로 다양한 한국 기관들에게서 펀딩을 받고 있는데요. 한국 정부 장학금, 한국국제교류재단, LG 장학금, 신한은행 장학금 등 다양한 장학금이 펀딩되고 있습니다. And in our library also, apart from our own sources, Korea Foundation also supports, and some other sources also they support lots of books. And I think our library in Delhi University and JNU, they are very rich in Korea language, like Korea related study materials. 그리고 이제 저희가 직접 소싱하는 것과는 별개로 한국국제교류재단 등에서도 저희 도서관 자료를 지원을 하고 있고요. 델리대와 제뉴에 특히 많은 한국 관련 자료들이 구비되어 있습니다. And not only Delhi University has more than 100 colleges. So at least 4 or 5 colleges, they have been teaching Korean language separately. And each of the college, there are more than 60, 100, 200 students. 네, 그리고 델리 대학교에는 100개의 컬리지가 있는데요. 100개 중에서 4-5개의 컬리지가 한국학을 다루고 있고요. 각 컬리지마다 200명이 넘는 학생들이 있습니다. And then the third important place located in Delhi is called Jamia Millia Islamia. This is also a university. They also offer certificate diploma courses in Korean language. They have also started BA and MA program in Korean language. They have 1 Korean faculty members and 4 other temporary faculty members. 네, 그리고 JNU 델리 대학교 이외에도 자미아 밀리아 이슬람 대학교라고 중요한 대학교가 있는데요. 이쪽에서도 수료증 디플로마 과정도 있고 학사 과정이 있고요. 네, 한 명과 총 5명의 교수진이 있습니다. Then the fourth important place is Central University of Jharkhand. It's located in Ranchi, and they also have Korean language department. They are having BA and MA program in Korean language, and there are 2 faculty members who are teaching Korean language there. 네, 그리고 네 번째로는 자르칸드 중앙대학교가 있는데요. 여기에서도 학사, 석사 과정을 제공을 하고요. 2명의 한국어 교육 교수진이 있습니다. Then we have 5th Manipur University. Is located in northeast part of India, and they have also BA MA program, even certificate and diploma program. And here 1 Indian and 2 Korean faculty members they have been teaching. 네, 인도 북동부에 위치한 마니푸르 대학교에서도 학사, 석사 과정을 제공을 하고요. 디플로마 코스도 제공을 합니다. 그리고 인도인 교수 1명과 2명의 한국인 교수가 있습니다. Then in New Delhi, there's a Korean Culture Center which was established. And I think there are many students actually. Korean Culture Center is one of the important centers through which Hallyu in India is basically articulated. So in 2020, around 800
14 students, they were registered. Next year, 2020, it was Corona year. 2021, you can see 4,680 students. So lots of students, they have been studying about Korean language and Korean, sometimes cooking, sometimes Korean other cultural, Korean, I think, painting, taekwondo, and all those things are taught at Korea Cultural Center. 그리고 무엇보다도 델리에는 한국문화원이 있는데요. 한국문화원에서는 2020년에 814명의 학생이 등록을 했고 2021년 코로나 시기에는 4,680명이 등록을 합니다. 그래서 한국문화원에서는 한국의 요리 수업, 한국 문화 수업, 한국 그림 수업, 한국 태권도 수업 등을 가르치면서 인도 한류 전파에 중요한 역할을 하고 있습니다. In Chennai, in South India, we have INCO Center, India Korea Center, which was established by Hyundai Motor, and they also offer many Korean culture related products, including certificate and diploma in Korean language. 네, 인도 남인도에 있는 첸나이 지역에는 인코 센터가 있는데요. 현대모터스가 설립을 했고 다양한 한국어 수료증 디플로마 코스가 있고 이외에도 한국 문화 수업들이 있다고 합니다. In last 3-4 years, Bangalore University, MIT University Noida, Symbiosis Pune, King Sejong Institute in Patna and Mumbai and some other cities, Mahatma Gandhi University Kerala, so many other educational institutions, universities, they have started Korean language or Korean studies, or they are planning to start it. 네, 그리고 최근 3-4년 동안 이외에도 벵갈루루 유니버시티, 아미티 유니버시티, 심바이오시스 유니버시티, 킹 세종 인스티튜트 인 파트나 앤 뭄바이, 마하트마 간디 유니버시티 등 다양한 학교들이 한국학이나 한국어를 가르치거나 그런 프로그램을 개설하려고 노력 중입니다. So this is a brief introduction of Korean studies, history of Korean studies and situation of Korean studies in India. In question answer, we can further discuss about this issue. Now, the second part of my presentation is about Hallyu. You know that Hallyu is a very, very important phenomena. And I think last year, around 178 million fans were there in the world. 178 million means, remember that Korea has 50 million population. So almost more than 3.5 times of South Korean population, there are fans of Hallyu across the globe. 네, 그래서 이외에 이렇게 인도의 한국학 현황을 잠깐 말씀을 드렸고요. 이제 본격적으로 한류에 대해서 말씀을 드리자면 지금 800만 명의 사람들이 한류에 관심이 많습니다. 한국의 인구가 5천만 정도 되고 아까 그 미슈라 선생님이 설명하신 한류 팬이 1억 7,800만 정도 된다고 지금 설명하신 거예요. 네. 그리고 만약에 두 번째 슬라이드 보면 I think you can see that lots of people, they are across the different countries, and you can see here Indo, I think especially you can see that lots of people are interested in Korean cultural products. So this is a 2020 figure. We will talk about that in case it's required. I will also show you this BTS Indian Army. I basically, and then you have K-pop India contest. So all these things are there. And I think you can see here in the pandemic, how Korean drama, they became very popular in India. They 2020, 36%, and 2000, let's say March to September 20, 46%. 네, 그래서 많은 자료들을 보시면 타 국가들에 비해 인도도
한류에 대한 관심도가 높은 거를 보실 수 있는데요. BTS 팬덤과 더불어 이제 여기 보시면 팬데믹 전에는 마이너스 3%였던 것에 반해 36%, 46%까지 한류에 대한 관심도가 높아지고 있습니다. If you look at the beginning of Hallyu in India, I think around say late 1990s or early 2000s, you can see that gradually some kind of Korean cultural products, they were introduced to India. So I can see that in 2006, a Korean delegation came to India, and 2006, basically Haesin and Daejanggung, these are the two drama, they were telecasted on Indian, something called Delhi Doordarshan. This is the main Indian news can say channel where these two drama they were started to be telecasted. 네, 그래서 2006년과 2006년도에 한류가 이제 본격적으로 시작이 되었는데요. 한국 드라마 해신과 대장금이 인도 공영 채널에서 방송이 되면서 한류에 대한 관심도가 급진적으로 높아졌다고 합니다. And I think when I was at Delhi University, Ichan Yungnan, and actually Ichan Sanyan, Onan Yungnan, actually Indian students, they performed some Korean drama and they were published in many newspapers in India. 네, 그리고 2004, 6년에 델리 대학교의 인도인 학생들이 한국어 연곡 김수로 왕과 허황우를 공연을 했고요. 이 공연은 많은 신문사들의 매체들의 주목을 받으면서 공론화되었다고 합니다. Actually, Korean Delhi University, we were celebrating Korea Week every year. So 3 years, suppose 2004, we had Chunyangjan, that one drama. 2005, we have Hengbujan, and then Kim Suro and Pinho. So Delhi University, this Korea Week, and Jawaharlal Nehru University, we had Hangul Day. Actually, Hangul Day had been celebrated in JNU for last more than 15 years. 그래서 델리 대학교도 매년 코리아 위크라 그래서 매 연극을 진행을 하고요. 2004년도에는 춘향전에, 2005년도에는 흥부전, 2006년도에는 김수로 왕과 허황우에 대한 연극을 진행했다고 합니다. 그리고 자와할랄 네루 대학교에서도 매년 지금까지 15년간, 약 15년간 한글날을 기념하는 행사를 개최하고 있습니다. And I think 2006 Changdong Theatre, they visited India. So all these are important milestones. So if we look at the first phase of Hallyu in India, I'm talking about 2004, 5, 6, 7. In those years, what happened that in mainland India, Hallyu was not that popular. But in one part of India, that is northeast part of India, Hallyu was very popular. 2006년에 정동 극장에서 이제 인도를 방문해서 연극을 했고요. 인도에서 한류 같은 경우는 사실은 이제 지역별로 다르지만 동북부에서 가장 인기가 많습니다. So if you look at northeast India, I think because Indian television channels and movies, they were banned by local people. So they were looking for some pirated CDs, pirated videos, and they used to buy from open market. And Korean dramas and Korean, I think, products, they became very popular there. Then I think KBS World Arirang TV started. They started their telecast in India also. That also became very popular. And you know, in northeast India, there are 7 states, 7 provinces, and there are more than 200 ethnic groups. They have lots of dissimilarities, but actually all of them, most of them actually, they are very fond of Korean cultural products. So it's a very interesting, you go there, you can find Korean restaurant, Korean, you can say
dance, Korean drama, and so many other Korean products which are available in northeast part of India. 네, 그리고 2020년도 초 같은 경우는 인도 북동부 지역에서 인도의 공영 방송들이 금지가 되면서 K-팝과 K-드라마가 인기를 끌기 시작했는데요. TV 이제 공영 방송을 금지함에 따라서 한국의 한국 드라마나 뭐 한국 방송 등의 불법 복제 DVD가 들어오기 시작했고 접근성도 뛰어나고 뭐 재미있어서 흥미를 끌었다고 합니다. 그래서 이후에는 KBS 월드 아리랑 TV가 본격적으로 인기를 얻기 시작을 했고요. 마니푸르 등에서. 그리고 지금 동북부 지역에는 7개 주가 있는데 220명의 소수민족들이 산다고 합니다. 그래서 지금 뭐 한국 문화와 유사한 문화를 구성을 하고 중독성이 강해서 한류에 대한 중독성이 강해서 큰 인기를 끌고 있다고 합니다. This was the first phase. In the second phase and third phase of Hallyu, what you call Hallyu 2.0 and Hallyu 3.0, you can see that in contemporary time, Hallyu has become more all India phenomenon. 그리고 이 부분이 이제 한류의 첫 시작이었고요. 한류 2.0, 한류 3.0라고 부르는 한류의 본격적인 스타트도 있다고 합니다. 근데 이게 만약에 한류 2.0하고 한류 3.0가 지금 전국에서 인도 전국에서 이게 만약에 사람들이 너무 관심을 갖고 있습니다. So in this 2.0 and 3.0, this is basically age of internet, YouTube, Kakao Talk, Facebook, Twitter, and WhatsApp. In 2012, Oppa Gangnam Style. This became very popular in India, and this was accessible in India through YouTube. Similarly, N-Sonic Band, they came to India in 2014. In 2019, Spotify is basically an international music streaming group. They started their India business, and many Korean pop music and others, they started playing in India. So I think overall you can see that Hallyu has reached almost every food, fashion, cinema, skincare products, dance, everything has become quite influenced by Hallyu. Especially BTS, I can tell you that this is it was the 5th most popular band in India and only non-Indian among the top 5. According to another website called Gaana.com, I think the second most popular band has been, I think, BTS, and more than 50 million streams have been there so far. 그래서 한류 2.0 스테이지에서는 유튜브나 카카오톡, 페이스북, 트위터, 왓츠앱 같은 SNS를 통해서 퍼졌고요. 2012년에는 유튜브를 통해서 오빤 강남스타일이라는 가수 강남의 음악을 시작으로 2014년에는 인도에 엔소닉이 오고 그러면서 이제 본격적으로 시작이 되었는데 BTS 같은 경우는 스포티파이라는 멜론과 같은 스트리밍 앱에서 탑 5에 들었고요. 유일하게 비인도인이라고 합니다. 그리고 가나닷컴이라는 또 다른 스트리밍 앱에서는 이제 탑 2위를 차지했다고 합니다. Gaana.com 인도 말로 노래.com으로 볼 수 있으면 가나가 노래입니다. 인도 말로. 그리고 actually K-pop is so popular in India that I think you can see not only BTS but other, you can say EXO, Chloris, Blackpink, so many things have been so popular in India. And if you go to Majnu Ka Tila in New Delhi, there's a locality, the name is Majnu Ka Tila, and you go there, you will find that almost every, you can say, Korean, you can say t-shirts are there, Korean CDs are there, Korean food items are there, Korean, I think so, you can say, like Manipur is called mini Korea. I think in Delhi, you can say Majnu Ki Tila is also a mini Korea. 네,
북동부 지역에서는 마니푸르가 미니 코리아라고 부를 만큼 한류의 잔재가 많은데요. 델리 같은 경우는 마지누까틸레라는 한국 지역에 가면 한류의 열풍이 얼마나 굉장한지 아실 수 있을 겁니다. 한국 CD나 한국 티셔츠, 한국 음식과 같은 한류에 대한 그런 게 되게 많다고 하네요. 네. And I think in recent year, especially in pandemic period, you can see that many language learning app in India. One language app is Duolingo. According to their survey, Korean language is the fastest growing language in India. It was the 7th popular language in India in 2020, and it became 5th in 2021. And overall, foreign language is number 1. They are saying that probably it may have some relation with popularity of Squid Game, or maybe some other you can say. But I think overall, I'm saying that Korean language is becoming so popular. Actually, there are many people who are through YouTube channel, through their own online ventures. They have been teaching so many Korean language students in India. They have been teaching, and thousands of students they have been learning Korean language. Government of India also, especially in their middle school, they have started emphasizing on Korean language education. So as a foreign language, a middle school student of India can learn Korean language also, as per our new education policy. 네, 이에 따라 한류의 열풍에 따라 언어 공부 앱도 되게 인기를 끌고 있는데요. 듀오링고라는 어플리케이션 같은 경우는 이제 한국어가 가장 빠르게 성장하고 있는 언어라는 것을 리서칭을 했다고 합니다. 2020년도에서는 같은 경우는 한국어가 7번째로 인기가 많았었는데요. 2021년도에서는 5번째로 인기가 가장 많게 되었고, 현재는 제2 외국어 중에서도 가장 인기가 많다고 하네요. 그리고 유튜브 등이나 뭐 그런 SNS 상에서도 한국어를 가르치고 있고, 그런 수업을 열면 1000명 단위로 학생들이 몰려오고 있다고 합니다. 그리고 인도 정부도 이러한 기조에 발맞춰서 중학교 학생들부터는 제2 외국어로 한국어를 선택할 수 있게 그 법령을 제정했다고 합니다. And when so many young people in India, they want to learn Korean language, in the beginning, in the first phase, when people started learning Korean language in India, the primary goal was they wanted to join Korean companies. But in this phase, contemporary phase, when they are learning Korean language, they are learning because they want to watch Squid Game. They want to listen BTS. So this is not something. This time they are learning language, not because of any economic gains per se. More because they want to know more about Korean culture. So this is a very interesting change which we must underline. 일단 가장 저희가 한류에 있어서 중요하게 생각하는 포인트는 이전 같은 경우는 한국어를 배우는 이유가 한국 회사에 취직을 하거나 한국에 가서 취직을 하거나 그런 경제적인 것과 관련이 되어 있었다면 지금 같은 경우는 오징어 게임이나 BTS 등을 보고 정말 한국 문화에 관심을 가져서 한류를 공부한다는 것입니다. 이 부분을 가장 중요하게 꼽고 있고요. And if you look at so many Korea-related programs in India, Korean Embassy also organizes. There are many Korean fan clubs in India, and there are many K-pop contests. K-pop contests happens in many cities of India, more than 20 cities of India. And they come together, they have a big contest in Delhi, and sometimes they also invite Korean bands. So it's a very active, very dynamic field, where K-pop supporters in India, K-pop fans in India, they have been learning and enjoying and appreciating Korean culture.
대사관에서 주최하는 프로그램들을 포함해서 한국 관련 프로그램이 인도에 현재 활성화되어 있고요. K-pop 콘테스트 같은 경우는 20개가 넘는 도시에서 운영이 된다고 합니다. 그래서 이에 따라서 한국 밴드도 초청을 하고 다양하게 한국 관련 프로그램을 운영하고 있고 이에 대한 관심도도 발맞춰서 높아지고 있습니다. I think Netflix also, there are more than, I think, 4 times, almost 4 times increase in Indians, they are watching Korean drama in recent time. And then I think, yeah. 넷플릭스에서도 이전보다 4배 넘는 인도인 시청자가 한국 TV를 시청한다고 합니다. This is, you can say, old data, which I got from, because Kotara used to create a Hallyu index. Now they don't, I think I was not able to find out the recent data, but you can see that 2015 to 2016, India, it has a very quick, you can say jump, almost 0.5% jump. If you compare it with other countries, especially say Japan, it went down. In case of China also, it went down. Taiwan, it had slight increase. So you can see, and this is a figure of 2015, 2016. Now the growth of Hallyu is much, much, much faster in India. And I think Hallyu index, if you make now, maybe India would be 10 or something. 네, 이 표는 한류에 대한 관심도를 수치화한 건데요. 이전에서는 코트라에서 한류에 대한 수치를 이렇게 조사를 했었던 것 같은데 지금은 조사를 하지 않아서 오래된 데이터를 가지고 왔습니다. 오래된 데이터임에도 불구하고 타 국가들보다 2015년 대비 2016년에 5배 넘게 증가를 한 것을 볼 수 있는데요. 오래된 것을 감안을 한다면 지금은 훨씬 더 급진적으로 한류에 대한 인기가 상승하고 있습니다. And I think, like you can say, there could, I think, just to understand Korean wave 1.0, 2.0, 3.0. So you can look at, I think I will share it to you, that when did it happen and what is the feature of different. And this is a very loose description, but I think India right now we are at Korean wave 3.0 and it's a very, very dynamic phase. 지금 이거는 한류에 대한 한류를 1.0, 2.0, 3.0 해서 10대별로 나눈 것인데요. 인도 같은 경우는 지금 가장 다이나믹한 시기인 한류 3.0에 도달하였습니다. So I will end my presentation by saying that Hallyu is very popular in India and Hallyu is popular in other parts of the world also. They are popular because their content is very good. Their content is very appropriate for modern contemporary consumption. The content is also supplied very systematically and very consistently. That is another reason why Hallyu is popular. South Korean companies, South Korean state, South Korean people, they are also quite supportive to Hallyu going to different countries. And I think also, if you look at global economic capitalist order, I think Hallyu is a very, very important product, and that product is also. These are some food for thought. We may discuss it later on, or maybe in some other presentation, but I will stop myself and I will say that Korean studies had becoming very popular in India. It's growing very fast. Similarly, Hallyu is also having very important, you can say, growth in India. And this is very, very important because I feel, I study about Korea. Korea and India, we are natural partners. We have lots of commonalities, but somehow still we don't realize how much common we are, how much our interests are mutual. Hopefully through Korean studies growth, through Hallyu, both the countries will come closer to each other and work together for mutual benefit.
이렇게 일단은 한류의 중요성, 한류의 부상이 인도에 되게 중요하다는 것을 강조를 하고 싶고요. 한류 같은 경우는 콘텐츠와 이제 시스템 등에서 근현대에 맞는 그런 모습을 양상을 띠고 있고, 이제 한국 국가와 기업, 국민이 전반적으로 다 체계적으로 한류의 진출을 서포팅하는 느낌이 강합니다. 그리고 저희가 인도에서 한류가 가장 중요한 이유는 인도와 한인도 관계에 있어서 한류가 공동 분모를 작용하면서 파트너십을 더욱 공고히 하는데 도움이 될 것 같아서 다시 한번 중요하다는 말씀을 드리고 싶습니다. And I would, at the end, I would like to thank 최주희. Thank you. 감사합니다. 아주 열심히 하셨습니다. 정말 고맙습니다. Thank you very much. 예, 많이 감사합니다. 들어주는데 발표. 감사합니다. 예, 발표 감사합니다. 그 인도 내 한국학의 역사와 내용, 그리고 한류의 최근 동향 등 그 한국에서는 좀처럼 듣기 힘든 주제인데 어쨌든 흥미롭게 잘 들었습니다. 그리고 또 금방 미슈라 선생님 말씀해 주신 대로 그 통역을 맡아주신 최주희 선생님도 감사합니다. 낯선 주제도 낯설 테고 용어도 좀 낯설어 갖고 통역이 쉽지 않았을 텐데 순발력 있게 잘해 주신 것 같습니다. 자, 그리고 나서 오늘 토론을 세 분을 모셨습니다. 세 분을 모셨는데요. 먼저 토론자 한 분 한 분 먼저 이렇게 지금 발표 내용 혹은 뭐 발표 내용과 관련이 있는 것도 좋고 혹은 뭐 그와 좀 브로드한 컨셉으로 말씀을 해주시면 좋을 것 같고요. 그래서 한 분 한 분 먼저 이렇게 그 토론과 관련된 발표와 관련된 이 말씀을 듣고 계속 진행을 하도록 하겠습니다. 그래서 먼저 오늘 토론을 마치신 선생님 중에 신민아 선생님을 잠시 소개 말씀을 올리겠습니다. 신민아 선생님은 현재 한국외대 인도연구소에서 연구교수로 근무하고 계시고요. 그 전공은 인도 네루대학교, 지금 이 발표를 맡아주신 미슈라 선생님이 계신 네루대학교 역사학과에서 인도 근현대 경제사로 박사학위를 받으셨습니다. 신민아 선생님, 토론 좀 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 예, 소개받은 신민아입니다. 미주라 선생님, 그 사석에서도 이렇게 뵀지만 오늘 온라인에서 뵈서 또 더 반갑고요. 저는 일요일 저녁에 이걸 한다 그래가지고 사람이 얼마나 올까. 전 사실 오늘 처음 와서 네, 이렇게 많은 분들이 올 줄 몰랐습니다. 방금 전에 이춘호 교수님 짧게 설명해 주셨는데 조금 더 부연을 하자면 저는 2006년부터 2013년까지 자왈랄 네루대학교 역사학센터에서 공부를 했습니다. 석사 박사 과정을 마치고 이제 2013년에 돌아와서 한국에서 인도 역사라든가 이렇게 문화 다양한 내용들을 가르치고 있는데요. 저 개인적으로는 네루대에서 한 8년을 공부했음에도 불구하고 한국학과에 이렇게 다양한 커리큘럼이 있는 줄은 오늘 처음 알았습니다. 한글데이라든가 이런 행사를 하는 거는 같은 학교를 다니니까 알고 있었는데 이렇게 많은 또 패컬티 멤버라든가 다양한 프로그램이 있는지 오늘 처음 알았고요. 한편으로는 미슈라 선생님께서 아마 인도를 워낙에 사랑하시는 분이라서 그런지 모르지만 한류가 지금 너무 잘 되고 있다. 그리고 한류가 굉장히 그 중요한 피너미넌이다 라고 설명을 해주셨는데 저는 오늘 이렇게 그 선생님 발표를 들으면서 저도 이제 한 8년간의 인도 경험을 가지고 있고 또 다시 한국에 돌아와서 한 10년 정도 인도 역사랑 그 문화와 관련된 이런 내용들을 학생들에게 가르치면서 아직까지는 좀 갈 길이 멀었다라는 생각을 많이 가지고 있긴 했거든요. 그러면서 오늘 좀 든 생각이 뭐냐면 혹시 그 한류라고 하는 이걸 보통은 이제 사우스 코리아스 팝컬처 웨이브라고 많이 하는데 그 이전에 인도 사회 내에서 혹시라도 이런 한류와 비슷한 외국 문화가 들어와서 사람들 사이에서 굉장히 그 파퓰러리티를 얻은 게 있는지 제가 사실 근현대사를 하고 있지만 한 번도 신경을 안 써봤던 것 같아요. 생각을. 그래서 한국 이전에 일본 문화 혹은 홍콩 영화가 또 전 세계를 이렇게 강타한 적도 있고 한데 제가 지금까지 본 80년대, 70년대, 90년대 이제 인도 잡지들도 뒤지면서 논문을 썼었는데 그런 걸 본 기억이 없다라는 생각이 하나 들었어요. 그래서 혹시 한류 이전에
인도에서 굉장히 좀 이렇게 흥했던, 그러니까 브리티시 말고 거기는 또 남다른 관계니까 영국이 아닌 국가의 어떤 문화가 들어와서 인도에서 이 정도까지는 아니더라도 굉장히 좀 사람들에게 이슈가 됐던 적이 있는지를 하나 여쭙고 싶고요. 그다음에 이거는 굉장히 제가 오랫동안 가지고 있는 생각인데, 미슈라 선생님 아까 말씀하실 때 마니푸르라든가 나갈랜드라든가 인도 그 노스이스트 지역에서 한류가 특히나 더 파퓰러하다라고 설명을 하셨고, 그다음에 델리 안에서도 마주누카틸라에서 CD를 구하기가 쉽다고 하셨는데, 사실 마주누카틸라도 티베탄 콜로니잖아요. 네. 그래서 저는 인도 내에서도 제가 가진 개인적인 생각으로는 유독 이 몽골리안들하고 가까운 노스이스트라든가 티베탄들이 많이 사는 지역에서 유독 이 한류 문화가 더 인기가 있는 게 아닌가라는 생각을 했는데, 혹시 선생님이 보실 때 인도 안에서도 사실은 뭐 오늘 자꾸 이 인종에 대해서는 얘기하기 싫지만, 예를 들어서 아리안들이라든가 혹은 굉장히 그 상층 인도인들, 미들 클래스를 넘어서는 사람들 사이에서도 한류에 대한 관심이 그렇게 높다고 우리가 얘기할 수 있을지. 그리고 이건 하나 이제 질문도 될 수 있고 뭐 좀 예민한 질문일 수도 있는데, 제 개인적으로 또 그 워낙에 인도에서 오랫동안 한국학을 가르치셨고, 또 제 개인적으로는 굉장히 또 선생님도 엘리트 중에 엘리트신 걸로 알고 있고 한데, 인도의 이런 상류층들이라든가 엘리트들 사이에서 몽골리안들이라고 하는, 같은 아시아지만 인도가 몽골인들이 사는 지역은 아니잖아요. 그죠? 그래서 몽골리안들에 대해서 어떤 인식을 가지고 있는지 한번 개인적인 의견을 여쭙고 싶습니다. 이게 왜 이런 질문을 드리냐면, 이제 국제관계학하고 국제정치학을 하시니까, 저도 인도 근대사, 현대사를 보다 보면 1959년에 그 티베탄 난민들이 달라이라마께서 뭐 인도로 들어갔잖아요. 그리고 지금도 티베탄 난민들이 살고 있고, 그다음에 또 1962년에는 인도랑 중국이랑 또 전쟁을 했어요. 네. 그다음에 최근에는 제가 인도를 간지 좀 안 간지 오래됐는데, 제가 이 뉴스 클리핑들을 이렇게 모니터링 해보면 요즘 인도의 사회 구조가, 소셜 스트럭처가 우리가 흔히 얘기하는 3D 업종이라고 하는 이런 직종에 그 네팔에서 유입된 사람들이 굉장히 많이 이렇게 그 일을 한다라고 들었는데, 공교롭게도 난민으로 이 델리에서 살고 있고, 그 다음에 또 아까 말씀하셨던 한국 그 CD라든가 뭐 음반이 가장 많이 팔리는 티베탄 콜로니, 그 다음에 또 인도와 중국 전쟁, 그 다음에 최근에 인도 사회에 들어가서 가장 힘든 3D 업종을 하는 네팔 출신 사람들이 공교롭게도 제가 볼 때는 다 몽골리안들이거든요. 네. 그래서 인도 사회 내에서 특히 엘리트들 사이에서 뭐 이거는 그 뭐 인종주의라는가 이런 얘기를 끌어내자는 게 아니라 좀 허심탄회하게 어떤 식의 그 과거에는 이런 인식이 있었는데 뭐 최근에는 어떻게 변했는지, 이런 부분에 대해서 좀 한번 개인적인 의견을 들려주시면 감사하겠습니다. 제가 너무 두서없이 얘기했는데 이상입니다. 예. 예, 감사합니다. 그럼 미시라 선생님, 우리 신민아 선생님의 질문이 두 가지였지 않습니까? 그걸 먼저 말씀을 해주시겠습니까? 아니면 다른 토론자분들의 이야기를 취합을 하셔가지고 한꺼번에 해주시겠습니까? 이 교수님 말씀대로 하겠습니다. 그러면 먼저 이렇게 한번 지금 신민아 선생님 질문에 예. 네네. 아니, 제가 하고 싶은 이야기, 아마 저도 이게 가끔 가다 믿어지지 않아요. 사실은 저도 5년 전에 인도에서 신 교수님 아주 좋은 말씀하셨어요. 보통 몽골처럼 좀 얼굴 같은, 한국이랑 좀 같아잖아요. 좀 같은 얼굴이 있으니까 그 몽골 사람처럼 얼굴 갖고 있는 사람들이 그 지역에서 원래 한류가 좀 인기가 있었어요. 근데 인도 아리안나 드라비디안 같은 얼굴 갖고 있는 사람들이
한류대에서 큰 관심이 없었어. 이게 맞아요. 근데 이게 5년, 7년 전의 이야기입니다. 갑자기 지금 제가 네루대학교하기 문일가에서 살고 있습니다. 문일가 어떤 공원에 가면 고등학교 다니는 학생들이 거의 100% BTS를 좋아해요. 제가 어느 날 저 와이프가 한국 사람입니다. 그래서 저 딸과 제가 한국말로 이야기합니다. 그래서 공원에서 이제 산책하다가 갑자기 어떤 티네이저 어떤 여자가 와서 아니 무슨 어떤 한국어를 하고 있어요? 영어로 물어봤어요 저한테. 네, 그 왜 이게 BTS를 너무 좋아합니다. 진짜 너무 어떻게 보면 흥분하면서 그래서 아마 이게 진짜 믿어지지 않아. 그리고 인도도 말고 바라나시에서 아니면 파트나에서 아니면 좀 작은 도시에서도 가끔 가다 친구들이 아니면 알고 되면 저 와이프가 한국 사람이에요. 아, 저 딸도 이렇게 중학교 다녀, 초등학교 다녀, 고등학교 다녀. 한국어를 너무 좋아해요. BTS를 좋아해요. K-pop을. 그래서 아마 이게 신 교수님도 다시 한번 방문하시면 이게 믿어지지 않습니다. 진짜 이게 어떻게 이게 변했어요. 그리고 두 번째 질문, 다른 문화 아마 이게 아주 저도 마찬가지로 아직까지 인도 원래가 다양한 문화를 갖고 있는 나라입니다. 우리나라가 어떻게 보면 한 나라, 한 문화로 볼 수 없습니다. 이게 남쪽 지역 가면, 북쪽 지역 가면 음식도 다르고, 언어도 다르고, 생활 방식도 다르고, 종교도 여러 가지 있고, 그래서 이게 너무 좀 복잡한 나라입니다. 그래서 사실은, 그리고 오래 역사되고, 그래서 사실은 외국 무슨 문화가 들어오면 큰 관심이 없어요, 사람들이, 아직까지. 그래서 신 교수님 맞는 말씀 하셨어요. 아직까지 제가 그런 거 없습니다. 근데 한류 갑자기 이게 특히 젊은 사람들이 이거 한류대에서 인터넷 시대에서 인터넷 하는 그 친구들이 아마 이게 그리고 가끔 가다 그런 이야기도 있습니다. 중학교에서 좀 관심이 가지게 돼서 고등학교까지 있었어요. BA까지 학사까지도 관심이 있어서 석사 박사 할 때까지 다시 취직하면서 다시 한국 문화대에서 관심이 줄어듭니다. 그런 이야기도 있습니다. 그런데 아직 우리 다시 좀 더 두고 봐야 됩니다. 제가 그런 느낌이 있습니다. 그래서 이게 아주 믿어지지 않고 그 다음에 아주 특별한 experience 제가 이야기를 드리고 싶습니다. 그리고 아마 말씀대로 신 교수님도 아마 이게 아주 몽골대에서 우리가 여러 가지 좀 의심 같은 거 있습니다. 왜냐하면 중국 때문에. 근데 아마 사실은 이게 한류 나오면서 사실은 지금은 원래 인도에서 우리도 만약에 노티스트 인도 사람들이 델리 쪽으로 오면 우리가 중국 사람이에요? 이렇게 물어봤습니다. 가끔 가다 한국 사람 보면 중국 사람이에요? 그래서 중국 사람 아니면 일본 사람. 이게만 두 개 우리 알고 있어요. 몽골 사람 보면, 몽골 얼굴 보면. 근데 지금은 아마 좀 한류 공부하면서 한류가 인기가 되면서 아마 사실은 대한민국도 다른 나라 있고 일본 다른 나라, 중국 다른 나라 이게 좀 이런 이해 심리도 좀 생기고 있는 것 같습니다. 그래서 무조건 몽골을 싫어하지 않고 좋아하는 나라, 좋아하는 문화도 있고 안 좋아하는 문화도 있고 그렇게 나누어서 보는 그런 경험 아마 좀 생기고 그런 느낌이 있습니다. 여기까지 말씀만 드리겠습니다. 네. 예. 심나 선생님 어떻게 원하시는 대답이 좀 예. 됐습니까? 예. 저도 근데 하나 더 붙이면 최근에 한류 현상을 미슈라 선생님께서 진짜 언빌리버블한 현상이라고 하셨는데 제가 기억을 떠올려 보니까 제가 유학 마지막 아마 박사 논문 쓸 때였던 것 같은데 2011년 12년쯤에 인도의 메이저 신문들 타임스 오브 인디아, 힌두 그다음에 힌두스탄 타임스 일면에 어느 날 갑자기
싸이의 강남 스타일이 빌보드 2위를 올라갔다는 기사가 일면에 다 도배를 된 걸, 전면에 실린 걸 보고 저도 이게 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있을지 했던 적이 있거든요. 그렇게 따지면 또 아마 그 사이에 뭔가가 이렇게 자꾸 교류가 있었던 게 아닌가 싶기도 하고요. 네. 아무튼 답변 감사합니다, 선생님. 예. 예, 감사합니다. 제 개인적인 경험을 잠깐 말씀드리면은 제가 인도에 처음 간 게 1991년입니다. 1991년에 이제 졸업을 하고 갔는데 1년간 이제 머물렀는데 뭐 한국에 대한 이미지는 전혀 없고요. 어디 가고 뭐 코리아에서 왔다 그러면 그건 휘치 카스트냐 라는 소리를 뭐 지금은 나가면은 뭐 차이니스, 자파니스 그다음 코리안 정도 나오지만 옛날엔 정말 코리아는 정말 지극히 100명이면 99명은 자파니스였죠. 예. 그랬고 지난 1월에 제가 한 3년 만에 이제 코로나가 끝나자마자 1월에 한 3주 정도를 인도를 좀 돌아봤습니다. 돌아봐서 어떻게 좀 변했나 봤는데 데칸 지역만 이번엔 봤거든요. 인도 중부 쪽을 3주 정도 여행을 했는데 확실히 조금은 옛날보다 그 지금 미시라 선생님 말씀하신 대로 그 이 한국이란 나라에 대한 이미지가 확실히 조금은 바뀐 것 같아요. 그 어떤 그 소위 말하는 이제 아까 시민아 선생님 잠깐 말씀하신 대로 여기 계신 분들은 잘 모르시겠지만 인도에 있는 소위 말하는 그 뭐 아리안들이라든지 이런 사람들이 몽골리안들을 바라보는 시선들이 이렇게 곱지만은 않았거든요. 근데 그런 부분들이 최근에 어떤 문화의 어떤 그 흐름의 변동으로 인해서 확실히 인식 변화가 조금씩은 되는 그런 정말 거대한 물줄기 어떤 흐름이 바뀌는 그런 느낌을 좀 많이 받았습니다. 자, 어쨌든 제 얘기는 그만하고요. 그다음에 우리 이제 두 번째 토론을 맡아주실 우리 장유정 교수님을 잠시 소개 말씀 올리겠습니다. 제가 제대로 서베이를 했나는 모르겠는데 우리 장유정 교수님은 현재 단국대 자유교양대학 교수로 근무를 하시고 계시고요. 그다음에 한국대중음악사를 전공하셨어요. 그래서 우리나라에서는 최초로 근대 가요 연구로 박사 학위를 받으셨습니다. 그래서 현재는 또 앨범도 내시고 그리고 공연도 하시면서 대중가요를 위시하는 이제 대중음악 전반과 매체와 글쓰기 그리고 문화 콘텐츠 개발에 이건 홈페이지에서 제가 갖고 왔습니다. 문화 콘텐츠 개발에 이제 힘쓰고 계시는데요. 선생님 좀 토론 좀 부탁드리겠습니다. 네, 선생님 너무 거창하게 소개해 주셔서 몸둘 바를 모르겠습니다. 네, 저는 소리 잘 들리시나요? 괜찮으세요? 예. 네, 저는 방금 소개받은 단국대학교 자유교양대학에 재직 중인 장유정이고요. 아무리 이렇게 주밀하지만 일요일 저녁이 아니라 밤이죠. 밤에 모여서 공부하는 일이 쉬운 일은 아닌데요. 세미나 준비해 주신 노명환 교수님 또 외대 교수님들 또 여기 참석하신 선생님들 반갑고 또 감사합니다. 미시라 교수님은 제가 처음 오늘 줌으로 뵙게 되었는데요. 흥미롭게 발표 잘 들었습니다. 아까 미시라 선생님 기대와 달리 제가 인도의 한류에 대해서는 잘 모르는 편입니다. 그래서 어쩌면 오늘 토론 맡은 분들 중에서 토론자로 가장 좀 적합하지 않은 사람이 아닌가 싶기도 한데요. 물론 한류는 제가 2000년대 초반부터 관심을 지니고 있던 부분입니다. 제가 주로 이제 광복 이전의 노래만 관심이 있는가 하는 분들도 계시지만 제가 과거를 공부하고 또 연구하는 이유는 딱 한 가지입니다. 사실에 기반한 정확한 역사를 공부해서 그걸 토대로 현재를 분석하고 미래를 전망하기 위해서인데요. 그래서 저의 기본적인 관심은 언제나 지금 현재고요. 그런데도 과거 연구를 계속할 수밖에 없었던 것은 아직 거기서 연구할 게 너무나 많은 거죠. 그리고 2000년대 초반에 한류 연구를 처음 시작하면서 여전히 진행 중인 그 한류를 제대로 분석하고 전망하는 일이 좀 조심스럽기도 했습니다. 게다가 그때는 이렇게 한류가 지금까지 오래 지속될 거라고 생각을 못 했었는데요. 그 사이 정말 훌륭한 연구자들이 많이 나와서 저까지 뭐 숟가락을 보태지 않아도 되는 그런 상황이 되기도 했고요. 그러면서도 팬데믹을 거치면서 현대 대중음악에 대한 관심을 지니게 되었고 특히 미래 대중음악에 대한 관심도 지니고 있는데요. 제게 인도는 사실 그 삼국시대 아까 미시라 교수님 이야기에도 잠깐 등장했었던 김해 김씨, 김해 허씨의 시조모죠. 허왕후에 대한 그 이야기부터 저는 항상 기억에 남습니다. 인도의 아유타국 공주가 우리나라에 와서 가라국 수로왕의 아내가 되었다라는 그 이야기가
저한테는 어린 시절부터 되게 매력적이고 또 낭만적이게 들리기도 했고요. 그리고 그때도 인도의 공주가 우리나라에 왔으니까 우리나라를 과연 단일 민족이라고 할 수 있을까 하는 생각도 했었고요. 또 인도는 되게 매력적인 나라지만 또 잘 알지는 못합니다. 다만 영화 뭐 슬럼독 밀레니어, 새 얼간이 재밌게 봤었고요. 특히 영화 마지막 편의 그 군무를 무척 좋아했습니다. 물론 인도의 카레도 엄청 좋아합니다. 그래서 최근에 인도의 또 한국 대사관 춤 영상이 화제가 된 것도 알고 있고요. 그래서 그 전까지 한류와 인도와 거리가 있다라고 생각을 했는데 최근 한 3년 사이에 K-팝 시장으로 인정을 받으면서 최근에는 글로벌 지도에서 인도가 4위까지 올라갔더라고요. 그리고 인도가 3년 동안 유튜브 내에서 K-팝 관련 영상 조회수가 무려 1000% 이상 증가한 것으로 조사가 됐거든요. 그래서 제가 오늘 하는 질문은 어쩌면 좀 초보적인 질문일지도 모르겠습니다. 다만 이제 공부하고 배우는 자세로 몇 가지 질문을 드리려고 합니다. 첫 번째 질문은요. 아까 인도 내 한국화 연구와 관련해서 구체적인 대학의 예를 들어서 어떤 대학에서 한국화 관련 과와 교수가 있는지 알려주셨는데요. 그러니까 전체 인도에 있는 대학 수가 어느 정도이고 그중 몇 학교 정도가 한국화 관련과가 설치된 것인지 궁금합니다. 저 전체를 알지 못하니까 여기 구체적인 이야기를 들었어도 이게 어느 정도인지 조금 감이 안 오더라고요. 그래서 그게 저의 첫 번째 질문이고요. 두 번째는 그 한류를 또 K-팝 또는 K-드라마를 향유하는 연령층이라던가 성별이라던가 그의 특징이 궁금한데요. 아까 신 교수님 질문하고도 조금 연결이 되는 것 같기는 한데요. 지금도 그런지 모르겠습니다만 제가 배웠던 거는 인도의 그 카스트 제도가 아직도 영향이 있다고 들었거든요. 그래서 그 한류를 좋아하는 계급이 어느 계급인지 아까 잠깐 말씀해 주시긴 했지만 그 부분이 궁금하고요. 그 다음에 세 번째는요. 한국의 드라마들이 뭐 거기 뭐 대장금 또 해신 이런 드라마가 인기가 있다라고 하셨는데요. 한국의 드라마에서 뭐 가족이 나온다거나 뭐 우정이 나온다거나 사랑이나 탐욕, 배신 이러한 주제들은 한국 드라마뿐만이 아니라 모든 드라마의 보편적인 주제이기도 하거든요. 그럼에도 불구하고 한국의 드라마가 그 인도에서 특히 인기가 있는 이유가 무엇인지 좀 궁금합니다. 그 다음에는 인도의 그 신동방 정책이라고 해서 룩 이스트, 룩 어헤드, 액트 이스트 등으로 이렇게 진화했다고 들었는데요. 그렇다고 해서 갑자기 한국 문화의 개방적인 태도를 지니는 것이 쉽지 않았을 것 같거든요. 근데 그럼에도 불구하고 혹시 미시라 선생님이 생각하시기에 한국 문화에 이렇게까지 그 인도 사람들이 마음을 열게 된 아까 위에서 한 질문하고 좀 연결이 되는 것 같기는 한데요. 다른 이유가 있는지 궁금하기도 합니다. 마지막으로 이거는 그냥 개인적으로 궁금한 건데요. 미시라 선생님께서 좋아하는 한국인 가수나 그룹이나 노래가 있는지 있으면 어떤 건지 알려주시면 감사하겠습니다. 제 질문이 여기까지입니다. 참 그리고요. 질문에 대한 대답 끝나고 사실 제가 여기 제 친구를 한 명 오늘 수업 세미나에 초청을 했었거든요. 미미 시스터즈라고요. 장기하 얼굴들을 맡았던 가수인데요. 남보가 부르시는 분 아닌가? 네, 작은 미미라고요. 예. 그분이 인도에서 최근까지 이렇게 살다가 왔어요. 그래서 그 작은 미미의 이야기를 아주 잠깐 들어봐도 좋을 것 같습니다. 작은 미미가 허락을 한다면요. 예, 일단 제 질문이 여기까지입니다. 감사합니다. 예, 질문 감사합니다. 그럼 미시라 선생님 질문이 몇 개가 나왔는데 이게 뭐 완바이원으로 좀 해주시겠습니까? 네. 예. 네. 아니 인도 첫 번째 인도 대학교 숫자가 아마 거의 400 정도 있을 겁니다. 저도 정확하게 모릅니다만 제가 400 거기 지금 제가 그 챗 GBT에 쳐봤어요. 챗 GBT에 치니까 1043개로 나오네요. 근데 왜냐하면 그거 우리나라에서 이렇게 보통 원래 거의 300 정도 있었는데 예. 그리고 300 다 국립 대학교 있었습니다. 다 예. 퍼블릭 유니버시티. 프라이빗 개인 사립 대학교가 없었습니다. 그 다음에 사립 대학교도 시작했어요.
그래서 숫자가 좀 올라갔어요. 그 다음에 지금은 거기 우리나라에서 deemed university 하나 컨셉트가 있어요. deemed, deemed, 예, 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 D-E-E-M, deemed university. 이렇게 다 포함하면서 거의 숫자가 1000보다 더 넘을 겁니다. 예, 예, 예. 근데 그 중에서 아마 한국어 아니면 한국학 하는 학교 아마 거의 거의 20개 정도 있을 겁니다. 그 정도 그밖에 없을 겁니다. 근데 사실은 이게 역사로 만약에 일본학 아니면 일본어 가르치는 학교들이랑 비교하면 우리 일본학 만약에 40, 50년부터 시작했는데 아직까지도 거의 숫자가 35 정도 있을 겁니다. 근데 너무 아주 짧게 너무 20년 안에 25년 안에 한국어 아주 빨리 발전했다고 제가 그런 느낌이 있습니다. 그래서 만약에 중국학 아니 지금도 만약에 내루대학교 있잖아 지금은 BA 학생들이 중국어, 일본어, 한국어 그럼 제일 많은 학생들이 신청해요 중국어. 왜냐하면 중국어 큰 나라도 있고 우리나라 같이 그 영토 문제도 있고 여러 가지 있으니까 한국어가 중국어가 1등입니다. 그 두 번째 제일 많이 학생들이 원하는 코스가 한국어입니다. 그리고 중국어, 한국어 거의 비슷합니다. 그리고 그거보다 거의 30% 낮은 숫자가 40% 낮은 숫자가 일본어를 공부하고 싶은 학생들이. 그래서 아마 이렇게 보면 좀 비교하면 한국어, 한국학 어떻게 발전하고 있는지 어느 정도 우리 이해할 수 있습니다. 그리고 두 번째, 사실 제가 이게 만약에 여러분들이 제가 한번 거기 아주 델리에서 하나 기사를 썼습니다. 왜 한류가 이렇게 유명하는지 다른 나라에서도. 사실은 제가 그런 이야기 있습니다. 우리 지금 만약에 디지털 시대, SNS 시대에서 살고 있습니다. 그리고 아마 여러 나라, 지금 이란도, 인도도, 미국도, 중국도, 한국도 이게 정치적인 차이가 너무 많아요. 사실은 트래디셔널 문화도 아주 다릅니다. 언어도 다릅니다. 그런데 사실은 SNS 시대에 어느 정도 엔터테인먼트 콘텐트 아마 어디나 사람들이 좀 비슷한 콘텐츠를 찾고 싶습니다. 사실은 한류를 보면 제가 한류 콘텐츠를 보면 아마 그런 느낌이 있습니다. 이거 전 세계에서 젊은 사람들이 문화 다르지만 언어 다르지만 정치 경제 그런 시스템과 다르지만 그래도 문화 콘텐츠 같은 걸 원합니다. 아마 이런 이유로 아마 이게 한류가 인기가 많아지고 있는 것 같습니다. 그리고 아마 인도에서 만약에 한국 드라마도 아마 사실은 아시아 문화를 보면 어느 정도 같은 점이 있습니다. 사실은 보통 우리나라에서도 좀 위에 사람들이 좀 높은 사람들한테 좀 그렇게 그런 존댓말 반말까지는 우리도 있습니다. 그리고 사실은 인도 드라마하고 한국 드라마를 비교하면 한국 드라마 보통 like 8 episode, 10 episode, 15 episode 끝납니다. 근데 인도 드라마를 보면 60 episode, 100 episode 이렇게 길게 해요. 그리고 계속 같은 이야기 합니다. 일부러 천천히 그래서 아마 사람들이 그런 느낌이 더 있어서 아마 한국 드라마 쪽으로 좀 더 아주 베이스가 속도가 있잖아. 그 드라마 이야기를 하고 있는 속도가 이게 또 아마 잘 맞는 것 같습니다. 이런 이유 제가 그냥 생각하면서 나옵니다. 그리고 아마 이게 뉴스 신남박 정책에 대해서 이야기하셨는데 아마 여러 가지 이유 쓸 수 있습니다. 그런데 사실은 제가 하고 싶은 이야기 한류가 인도 정부도 한국 정부도 이해할 수 없는 정도 이게 인기가 많아지고 있습니다. 그래서 제가 콘텐츠에서 아마 SNS 시대에 지금은 대한민국 한류에서 만든 콘텐츠가 제일 맞는 콘텐츠도 있고 그 다음에 사실은 가끔가다 다른 나라에서 나옵니다. 만약에
있잖아 오빠 강남스타일 이런 노래가 나왔잖아 한국에서. 그럼 인도에서도 같은 노래 한 번 나온 적이 있습니다. 그 노래도 아주 유명해서 지금도 나투 같은 아마 장 교수님 말씀하셨죠. 한국 대사님도 나투 그 춤을 본 적 있어요? 근데 사실은 이게 constant 계속 이게 나오지 않아요. 한 번 나오고 끝납니다. 다른 나라에서 나오는 이런 cultural product. 근데 한국에서 너무 시스템과 잘 돼 있으니까 한국 문화 콘텐츠가 계속 시스테매틱하게 계속 나옵니다. 그래서 사람들이 좀 믿고 계속 그걸 봅니다. 이렇게 제가 이해를 할 수 있습니다. 저도 아마 그리고 마지막 제가 사실은 좀 부끄럽지만 한류대에서 제가 관심이 많지 않습니다. 한국 정치적으로 많이 관심이 갖고 있고 역사적으로. 그래서 제가 부족한 건 많습니다. 네, 여기까지만 말씀드리겠습니다. 예. 뭐 어쨌든 연령층이나 성별 뭐 카스트 같은 거는 따로 어떤 통계를 내기도 좀 애매할 거고 워낙 인도가 넓고 그러다 보니까 어쨌든 또 말씀해 주신 대로 전공 분야가 또 주 관심 분야가 좀 이쪽 부가 아니라 어쨌든 그러니까 어쨌든 전체적으로 좀 이렇게 장유전 선생님의 어떤 질문에 조금이나마 이렇게 뭐 대답이 되었을까 싶기도 합니다. 네, 예, 네. 예. 그러면 아까 말씀해 주신 대로 우리 작은 미미님이 지금 계신데 네. 안녕하세요. 안 되면은 마지막에 다시 들을까요? 순서를 그럴까요? 좀 좀 그러면 예, 네, 조금 지금 순서를 바꿔가지고 네. 예, 세 번째 토론자인 우리 노무현 교수님 예, 따로 소개 말씀은 안 올리겠습니다. 감사합니다, 이 교수님. 우리 미시라 교수님, 네. 잘 들리시죠? 네, 잘 들립니다. 예. 선생님, 인도에서 그 한국학을 위해서 한류가 어느 정도 영향을 미치는 것일까 하는 거에 대해서 조금 더 말씀을 주시겠어요? 이제 한국학과 한류의 관계, 이제 한류가 한국학의 발전을 위해서 어느 정도 추진력을 주는가, 먼저 하는 말씀 하나 묻고 싶고요. 그다음에 또 하나는 이제 우리가 대항해 시대를 이렇게 보면 이제 포르투갈에 의해서 이제 인도로 오는 길이 캘커타로 이렇게 왔고, 그래서 이제 유럽의 문화, 이제 어떻게 보면 유럽의 팽창이 인도로 이렇게 이루어진 거죠. 그래서 아까 우리 신민아 선생님하고도 잠깐 이야기 나눴습니다만, 신민아 선생님 전공이 인도의 경제사여서 이제 유럽의 동인도 회사 뭐 이제 이런 측에서 본다면 어떤 제국주의적인 측면, 그러면서 이제 인도는 유럽의 영향을 많이 받았고 이제 여러 측면에서 이제 그런 차원에서 본다면 지금 이제 한류의 이러한 영향, 이것은 어떤 그런 제국주의적인 측면 이런 게 아니라 지금 인도가 자발적으로 즐기고 어떻게 받아들이고 뭐 이런 거지 않습니까? 그렇죠? 그러니까 이렇게 본다면 어느 정도 강요되는 어떤 유럽화라고 하는 측면하고 이렇게 인도에서 자발적으로 이렇게 누릴 수 있는 이제 한국 문화라고 하는 거, 그런 측면이 좀 이렇게 느껴지고 있는지, 인식되고 있는지, 거기에 대해서 또 우리 미슈라 선생님은 어떻게 생각하시는지 두 번째 질문 드렸고요. 세 번째 질문은 인도라고 하는 나라가 정말 어마어마한 융합의 나라인데 언어, 문화, 그 다양함이 어우러진 그러한 나라이고, 그리고 한국은 인도의 영향을 많이 받은 나라. 그러니까 예를 들어서 불교의 영향을 어마어마하게 받은 나라고, 그 불교라고 하는 종교적 영향과 더불어 음악, 미술. 전번에 한번 우리 이춘호 선생님께서 간다라 미술이 한국 미술, 조각, 뭐 이제 이런 우리 우리 경주에 가면 볼 수 있는 어떤 그런 것에 대해서 발표를 이제 해 주셨고요. 더불어서 전인평 교수님께서 이전에 세미나를 통해서
인도의 음악이 또는 인도의 악기가 한국 국악에 얼마나 큰 영향을 미쳤는지를 인도에 직접 다니시면서 연구를 하셔가지고 우리한테 들려주신 바가 있어요. 그래서 앞으로 동영상, 오늘 선생님의 발표나 또 전인평 선생님의 동영상, 이제 우리가 그리고 또 앞으로 이루어질 이런 것들의 동영상들을 우리가 엮어서 보면서 이러한 그 문화의 주고받음을 보고 싶은데, 무슨 말이냐면 우리 이 한류라고 하는 것이 단순히 한국의 대중문화가 인도에 가는 것이 아니라 인도에서 오고 또 세계에서 온 것, 특히 인도에서 온 많은 것들이 한류라고 하는 것을, 그러니까 즉 한국 대중문화를 형성해 가지고 그것이 인도로 갔다. 저는 이게 의미가 굉장히 클 것 같거든요. 우리가 그것을 느끼고 또 공유하면서 한다 그러면, 그러면서 또 인도하고 만나서 새롭게 새로운 강남 스타일이 거기서 나오고 새로운 BTS가 거기에서 나오고, 그러면서 우리가 공동으로 함께 이전에 그 어떤 불교 문화 또 관련되는 힌두 문화 어떤 이런 것들을 볼 수 있다면 우리가 정말 또한 창의적인 어떤 융합을 만들어낼 수 있는 거 아닌가. 이런 측면에서 우리는 인도에서 한류라고 하는 것을 이야기할 때 이러한 우리가 인도로부터 받은 영향, 불교 문화 이런 것을 생각하면서 한다면 보다 또 우리는 창의적인 인도에서의 한류를 생각해 볼 수 있는 거 아닌가. 이제 그런 생각을 해보는데요. 그 이제 인도 현지에서 혹시 이런 관련한 이야기들이 있는지, 이런 관련한 어떤 글들이 뭐 미디어에 이렇게 실리고 있는지, 또 우리 미시라 교수님은 거기에 대해서 어떻게 생각하시는지, 저는 그런 쪽을 우리는 좀 개발했으면 좋겠다, 이제 이런 뜻이고요. 그리고 이제 그 다음에는 우리 미시라 교수님은 한국 통일 문제 전문가시거든요. 남북 문제 전문가시고 또 우리 김대중 전 대통령 연구하시고 햇볕 정책 연구하시고 그러시는데, 미시라 교수님 이 우리가 지금 오늘 공부하고 있는 이러한 인도에서 한국학, 한류 이러한 것이 아까 융합적으로 인도와 같이 만들어지고 인도에서 한국의 어떤 분단 극복을 공부하시는 분이 이런 한류라고 하는 것을 통해서 남북의 어떤 분단을 극복하는 문제, 이런 문제를 좀 생각해 보실 수는 없는지. 아까 한류에 대해서 관심이 좀 적다고 그랬는데, 제 뜻은 이번 세미나를 통해서 우리 그 미시라 교수님이 한류에 대한 관심이 좀 더 커지고 좀 더 어떤 다양해졌으면, 그 선생님의 관심하고 이 남북 문제나 한국학하고, 농담입니다. 약간 그런 의도가 있고, 그런데 선생님 여기에 대해서 어떻게 생각하시는지 말씀 주시면 감사하겠습니다. 예, 미슈라 선생님 질문이 너무 많았습니다. 예. 네네. 그래서 아마 첫 번째 아마 한류 때문에 우리도 좀 인기가 많아졌습니다. 우리도 한국학 하는 사람들이 지금 어디 나가면 많은 사람들이 한국어를 할 수 있어요? 한국학 해요? 그럼 우리도 좀 설명해 주세요. 그래서 우리도 아마 사실은 아주 도움이 됩니다. 사실 이게 버추어스 사이클로 봅니다. 한국어를 많이 공부하고 있으니까 한류도 좀 인기가 많아지고, 한류를 많이 인기가 많아지고 있으니까 다시 사람들이, 그래서 이게 버추어스 사이클이 있으니까 아마 서로 아주 도움이 됩니다. 제가 그렇게 느낍니다. 그리고 두 번째 질문 아주 좋은 말씀 하셨어요. 노 교수님, 이게 억지로 만약에, 사실은 한류 같은 경우에는 아직까지도 저 느낌으로 아직까지도 한국 정부에서 만약에 어떤 노력하는 것보다 이게 너무 자연스럽게 나오는 거 더 좋다고 생각합니다. 왜냐하면 자연스럽게 인도 사람들이 여기서 인도 정부도 거기 껴들지 않고, 아니면 한국 정부도 좀 어느 정도 좀 거리가 좀 갖고 있고, 그럼 아마 자연스럽게 하면 사람들이 서로 좋아하는 것 좋아하고 즐기는 것 즐기고 그렇게 하는 것도 좋을 것 같습니다. 만약에 한국 정부에서 너무 적극적으로 만약에 노력하면 사실은 오히려 이게 반대로 좀 결과가 나올 수 있습니다. 인도에서도 아직도 아마
만약에 사람들이 자발적으로 그렇게 하고 있지만 만약에 갑자기 무슨 그런 느낌이 나오면 아마 사람들이 다르게 생각할 수도 있는지 있을 것 같습니다. 만약에. 근데 아직 아마 거기까지 우리 오지 않았습니다. 아마 사실은 아직도 그리고 아직도 사실은 제가 얘기했잖아요. 젊은 사람들이 지금도 아마 like 7year부터 22year까지 이런 젊은 사람들이만 여기에서 사람들이 한류 쪽으로 너무 관심이 22 이상 사람들이 한류에서 그리고 만약에 부모님들이도 만약에 저 친구의 딸이 한류를 너무 K-pop을 너무 좋아하고 이렇게 하고 있으니 그럼 저 친구가 아직까지 걱정 없어요. 괜찮아. 애기니까 좋아하는 거 좋아하고. 근데 만약에 계속 그렇게 하면 인도에도 아이덴티티 종교적인 갈등감 너무 많습니다. 그래서 사실은 거기까지 나오면 아마 사실은 좀 리액션가 있을 수 있습니다. 근데 그래서 아마 사실은 한국 정부 특히 이게 너무 좀 조심하게 여기에서 활동하는 게 좋을 것 같습니다. 그리고 제가 아시다시피 제가 얘기했잖아요. 만약에 이게 SNS 시대 이게 사실은 세 번째 질문에서 노 교수님 말씀하셨어요. 사실은 이게 한류가 진짜 가끔 가다 그런 얘기 있어요. 한류에서 만약에 어떤 친구가 인도에서 물어봤어요. K-pop에 코리아 얼마 정도 있어요? K-pop 우리가 K-pop 듣잖아요. 인도에서도 많이 듣고 있는데 그럼 K-pop에서 코리아 얼마 정도 있어요? 하여튼 전통 한국 많지 않을 겁니다. 거기에서. 그래서 한류 프로덕트 지금 이게 한국에서 만드는 문화 콘텐츠 있지만 이게 한국 분야도 있고 한국 몇 개 그 인플루언스도 있고 다른 나라 인플루언스도 있습니다. 서양 국가 유럽 인플루언스도 있고 미국 인플루언스도 있고 여러 가지 인플루언스가 있어요. 마찬가지로 아마 코리안 드라마 보면도 인간 관계를 보면 사실은 종교적인 어떤 이야기 나오면 보면 이게 사실은 이게 한국에서 이게 오리진 한국에서 나옵니다만 이게 오리진 여러 가지가 있어요. 그래서 사실은 이게 아마 SNS 시대가 또 발전하면 지금은 한국에 센터가 있어요. 근데 만약에 20년 후에 이 센터가 바뀌어서 무슨 다른 나라로 갈 수 있습니다. 그 나라에서 그 콘텐츠가 나올 수 있고. 그래서 제가 아마 저도 여기 많이 공부한 적 없으니까 아마 교수님 말씀 제가 동합니다. 만약에 이게 인도에서 한국하고 한국에서 인도 와서 이게 전 세계에서 아마 사실은 우리 배울 수 있는 거, 즐길 수 있는 거 우리 서로 나누어서 그렇게 하는 거 그렇게 보면 더 좋을 겁니다. 아마 더 오래 갈 수 있고 그리고 아마 마지막 질문 아주 중요한 아마 한류에서 우리 특히 분단 국가에서도 우리도 인도 파키스탄으로 나누어 있고 한반도도 이렇게 북한하고 남한으로 나누어 있습니다. 그래서 아마 여기에서도 한류 만약에 이게 젊은 사람들이 인터넷 시대에 SNS 시대에 만약에 이렇게 문화적으로 연결가 할 수 있으면 서로 아마 우리 미래에 대해서 어느 정도 기대를 할 수 있습니다. 그래서 만약에 북한이나 어떤 파키스탄이나 인도나 한국이나 다 이 젊은 사람들이 서로 이렇게 좀 연결 문화적으로 이게 한류 쪽으로 한류 이름 만약에 바뀌어도 괜찮습니다. 다른 건 있어도 괜찮습니다만 이게 문화적으로 우리 연결가 될 수 있는지 이거 제가 좋다고 생각합니다. 여기까지만. 예, 말씀 감사합니다. 좋은 질문하고 좋은 답변이었는 것 같고요. 혹시 지금 작은미미님 네, 음성 나옵니까? 가능할 것 네, 선생님, 이게 들리시죠, 이게 교수님? 근데 이게 지금 잘 들려요. 녹화가 되는데 나중에 유튜브도 올라가는데 이거 막 음성 최초 공개되는 거 아니에요? 저희 말 잘합니다. 저희 그래요? 예, 그러면 제가 몇 가지만 좀 여쭤볼게요. 네. 인도에 계셨다고 하는데 네. 어느 지역에 얼마나 정도 계셨나요?
2018년부터 4년 예. 정도 코로나 이제 터지고 나서 1년 더 있으면서 델리 구르가온 지역에 있었습니다. 네. 그럼 한 4, 5년 정도 계신 건가요? 네, 그리고 사실은 일주일 전까지도 인도에 있었습니다. 오래 계셨구나. 그러면 네. 뭐 이렇게 거기가 구르가온에 이제 한국 사람들이 많이 아, 살잖아요. 네네. 거기서 실제로 살면서 예. 는 미미 시스터즈라는 이제 밴드를 하고 걸그룹이거든요. 예, 네, 근데 알죠. 예. 네. 네, 감사합니다. 사실 저희는 특히 제가 인도를 사실 너무 좋아해 가지고 음. 인도랑 한국이 좀 더 친해졌으면 좋겠다는 생각을 굉장히 많이 했었어요. 그래서 좀 이제 민간적으로 저는 좀 침투를 하려고 했죠. 그래서 인도 친구들도 많이 사귀어 놓고 인도 뮤지션들과도 많은 교류를 하면서 생활을 했었는데, 사실 제가 살았을 때는 그렇게 지금 말씀하시는 한류가 제가 원하는 만큼 뻗치지 못했어요. 그래서 음. 제가 제일 가장 자주 가던 카페가 있었는데 가장 거기가 이제 바리손 북스토어라고 굉장히 유명한 서점 체인점에 붙어있는 카페였거든요. 근데 거기서 제가 4년 차 살았을 무렵에 칸마켓 아리 아니에요? 칸마켓? 칸마켓에도 있고 구르가온에도 있고 맞아요. 구르가 예. 거기서 처음으로 아리랑을 재즈로 편곡한 음악이 딱 나왔을 때 진짜 이게 가능하다라는 생각이 좀 들었어요. 그러고 나서 얼마 지나지 않아 BTS 사진집이 이제 서점에 막 깔리기 시작했어요. 하지만 그때도 전혀, 그러니까 아까 말씀하셨던 북동 쪽에는 굉장히 한류가 성행했지만, 그러니까 발리우드가 완전히 주름 잡고 있는 델리나 뭄바이에서는 아직은 한류가 좀 힘들겠다 생각이 많이 들었어요. 왜냐면은 이제 그들의 문화가 너무 강세고 그들 자국의 문화가 너무 또 프라이드가 예. 프라이드가 굉장히 강해 가지고 남의 받아들이기가 조금 아직은 '아닌가? 왜 다른 나라에서는 다 받아들이는데 인도는 아직 좀 힘들겠다.'는 생각이 많이 들었는데, 제가 작년에도 한 2주 정도 인도를 갔었고 올해도 일주일 정도 인도를 갔다 왔는데 완전히 판세가 바뀐 거를 사실 저는 체감하고 왔어요, 이번에. 그래서 제가 델리의 어느 아파트촌에 이렇게 길거리에 그냥 멍 때리고 있는데 초등학생으로 보이는 아이들이 와 가지고 갑자기 "한국에서 왔어?" 이렇게 묻더라고요. 그래서 어떻게 알았어? 나 한국에 사는 거 어떻게 알았어?" 그랬더니 너 BTS B랑 똑같이 생겼어."라고 하는 거예요. 그래 가지고 나 맞아. 나 BTS 나라에서 왔어." 그랬더니 알고 봤더니 그 친구가 BTS 팬이고, 잠시 있다가 그녀의 친구들이 또 몰려왔어요. 그녀들은 이제 11살, 12살 인도의 델리에 살고 있는 초등학생들이었어요. 근데 저한테 처음 왔던 친구 빼고는 다 블랙핑크 팬이었던 거예요. 그래서 자기들끼리 막 싸우기 시작했어요. 그러니까 옛날에 H.O.T랑 H.O.T 팬이 아닌 친구들이랑 막 싸우고 그러잖아요. SES 예. 팬이랑 핑클 팬이 싸우듯이 자기들끼리 막 비방을 하면서 막 싸우는 거예요. 그래서 블랙핑크 팬이 BTS 팬을 보고 "야, BTS는 방글라데시 토일렛 서비스야." 라고 막 그런 식으로, 그러니까 이게 뭔가 하려고 이게 아니라 이미 그들의 문화가 된 것 같은 느낌이 들었어요. 그러니까 한국에서 온 어떤 팝 그룹이다, 보이밴드다, 걸그룹이다 이런 느낌이 아니라 그냥 본인들이 이미 너무나도 즐기고 있는 그냥 세계 속의 팝인 거예요. 그래서 저한테 묻더라고요. "미미 너 한국에서 왔잖아. 그러면 너 BTS 만나 봤어?" 그러더라고요. 그래서 나 만나 봤다 그랬죠. 뻥치고 한국 오면은 만날 수 있다고 얘기를 하면서 되게 그냥 편하게 즐기고 있다는 느낌이 들었어요. 이게 한국이다. 와, 이런 와 기생충 뭐 깐내서 상 받았다 이런 느낌이 아니라 그냥 갖고 놀고 있는 느낌이 들어서 저도 굉장히 편하게 느꼈고, 들 중에서도 이제 20대 인도인 친구들이 많은데 사랑의 불시착이나 뭐 한국의 좀비물이나 이제 넷플릭스 통해서 많이 본 그런 친구들은 그냥 똑같이 이거를 소비하고 있다는 느낌이 들었어요. 그래서 이번에도 그런 걸 많이 느꼈고, 근데 사실 저는 아까도 말씀드린 그 바리손 북스토어 서점에서 많이 느꼈던 거는, 이게 제가 책을 되게 좋아하는데 그러니까 인도 서점에 한국 책이 번역되면 좋겠다라는 생각이 굉장히 많이 있었어요. 그래서 그때 당시에 한강 작가님의 소설이 북커상을 받으면서 전 세계에 이제 번역이 되면서 인도에도 그게 꽤 인기가 많았거든요. 그래서 그 이후에도 빠찡꼬라든가
뭐 최근에 정보라 작가의 저주토끼라든가 아몬드라든가 한국의 어떤 소설, 그러니까 한국의 현대사를 다룬 소설들이 굉장히 많이 번역이 되고 그것들을 인도 뭐 20, 30대 그러니까 문화 소비층들이 많이 읽고 사고 보는 걸 보면서 이게 그러니까 한류 팝 문화뿐만 아니라 어떤 문화 개서라든가 혹은 이제 다른 어떤 틈새로도 많이 들어오고 있구나라는 생각이 들었어요. 사실 저는 근데 문화는 그런 거잖아요. 한쪽만 일방적인 짝사랑으로만 가능한 건 아니잖아요. 사실 인도 사람들이 우리 문화를 좋아하면 할수록 사실 우리도 인도 문화를 조금은 마음을 열고 받아들이면 좋겠다는 생각이 많이 들었어요. 그래서 예. 네, 그런 이제 인도 소설이나 인도 에세이 같은 걸 한 2권 정도 번역하기도 하고 그리고 앞으로도 계속 그런 작업을 하고 싶은 그런 생각이 있습니다. 네. 아유, 말씀 감사합니다. 어쨌든 말씀해 주신 대로 아까 산딥 선생님도 그렇고 우리 노명환 선생님도 말씀하신 대로 정부라든지 기관이 단체가 개입이 돼서 사람들한테 굳이 우리도 그냥 국뽕에 취해가지고 한류라고는 하지만 네. 그러면 오래 못 갈 것 같고 그럼요. 말 네. 그대로 문화를 소비하는 자발적으로 그게 네. 하나의 정말 문화적인 현상이 돼가지고 그래야만 그게 좀 지속성도 있고 오래 가고 저항감도 없고 이건 뭐 코리안 컬처다라고 자꾸 이렇게 주입을 해버리면은 사람들이 오히려 더 거기에 반발감이 생기는 네. 그런 부분들 그리고 또 말씀해 주신 대로 이미 뭐 저희 같은 경우는 저희는 이제 인도학을 공부하는 사람들이니까 뭐 네. 인도 들락날락한 지가 한 30년 이상 됐지만 어쨌든 옛날부터 뭐 이미 무라카미 네. 하루키의 어떤 팬덤이 인도에는 이미 엄청나게 형성이 돼 있고 그리고 맞아요. 많은 번역도 돼 있는데 지금 말씀해 주신 대로 뭐 이제 우리는 시작이죠. 한국 문학 해봐야 네, 맞아요. 예전에 한번 이호철 선생님하고 한번 인도에 가서 뭐 잠깐 작업을 한 적이 있는데 어쨌든 젊은 친구들한테 좀 먹힐 수 있는 네. 그런 팝컬처 같은 그런 것들이 좀 많이 형성이 돼서 우리 작은 네. PT 같은 분들이 더 이렇게 애쓰셔야 될 것 같아요. 저희는 이제 공부하는 사람들이니까. 네, 사실 또 제가 예, 본업이 예. 그거 드라마 작업을 하는 게 본업입니다. 드라마 아, 네, 사실 제가 최근에 하고 있는 작업 중에 일본 유학생 캐릭터가 있었는데 제가 이제 회사에 간청을 해서 인도 유학생으로 바꿨어요. 사실 한국 드라마에 물론 오징어 게임에 나온 그 배우분도 너무 훌륭하시지만 그러니까 지금 지금 동시대를 살고 있는 젊은 인도 친구가 우리나라 드라마에 등장하고 뭔가 이렇게 서로 상호적인 어떤 그런 활동이 되면 너무 좋겠다고 생각을 해서 제가 우겨 가지고 인도 캐릭터로 바꿔 놨어요 지금. 그래서 잘하셨네. 예, 예. 그게 진짜 잘 풀려서 인도에도 개봉이 되고 그러면은 진짜 다 같이 즐겁게 서로 더 친해질 수 있는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 나중에 한번 더 얘기 좀 더 들어봤으면 좋겠어요. 네, 감사합니다. 그래서 예. 그리고 어쨌든 또 다른 문제는 지금 인도 내에서 불고 있는 어떤 한국 문화에 대한 바람뿐만이 아니라 지금 우리 선생님 작은 미미님께서도 말씀해 주신 대로 한국 내에서도 좀 인도 바람이 불어야 되는데 네. 인도의 덩치에 비하면은 지금 부산외대도 축소가 됐고 제가 아. 전에 영산대에 있었는데 거기는 과를 없애버렸고 어. 한국외대도 지금 용인하고 서울에 있는데 용인 것들 폐과시켜가지고 지금 아. 뭐 인도에 대한 거는 가시로 그냥 쪼그라들고 이래가지고 그 부분도 좀 공부하는 사람들이 어쨌든 아. 뭔가 좀 고려를 해야 될 것 같은 생각이 들긴 합니다. 자, 어쨌든 이 정도로 하고요. 지금 토론 세 분의 그 말씀을 들었고 오늘 지금 늦게까지 참석해 주신 우리 플로어에 계신 분들 중에서 질문이 혹시 미슈라 선생님이 발표하신 내용이나 혹은 지금 여러 가지 나온 사항에 대해서 전체적으로 뭐 토론도 좋고 그러니까 개인적인 생각을 피력하셔도 좋고 혹은 발표해 주신 내용과 관련해 가지고 좀 이렇게 말씀해 주실 분 계실까요? 늦게까지 계시는데 좀 지금 저희 뭐지? 제 수업 듣는 예, 우리 박은주 선생님이라고요. 지금 여기 예. 지금 들어와 있는데요. 질문이 하나 있다고 하는데 또 이분이 엔터테인먼트 쪽에서 아주 많은 활약을 하고 계신 분이시거든요. K-pop. 그래서 지금 아마 질문을 하나 할 겁니다. 박은주 선생님. 어느 분한테 네. 하시나요? 네, 여기 지금
저 미시령 전- 선생님께, 네, 미시령 예, 예, 선생님께 예, 거죠? 예. 네, 박원준 선생님 소리 나오세요? 네, 안녕하세요. 아, 예, 네, 예. 네, 소개해 주세요. 들리시나요? 네, 안녕하세요. 저는 지금 현재 K-팝 작곡가로 활동하고 있는 빨간머리 앤이라는 이름으로 활동하고 있고요. 네, 박은주입니다. 네, 교수님 덕분에 제가 인도 한류 문화에까지 이렇게 줌 수업인 양 이렇게 같이 이렇게 하게 돼서 참여하게 돼서 너무 감사하고 영광입니다. 그러니까 이렇게 듣는 중에 저는 이제 K-팝 작곡가로서 약간 인도의 엔터테인먼트나 그리고 한국처럼 데뷔를 위해서 어린 친구들이 연습생을 거쳐서 또 하는 경우가 있는지도 궁금하고, 그리고 인도에서도 역시 걸그룹, 보이그룹의 그런 그 소녀소녀들이 가수 준비를 하는 것이 있는 곳인가가 좀 궁금해져가지고 갑자기 제가 질문을 하게 됐습니다. 예. 혹시 우리 산딥 선생님이 아니더라도 지금 네. 인도 신민아 선생님도 혹시 이 분야에 좀 이렇게 귀동냥을 하신 게 있으면은 산딥 선생님 먼저 혹시 이 분야에 대해서 엔터테인먼트 인더스트리가 이제 한국 같은 경우는 이렇게 이름도 모르겠네. 어쨌든 어릴 때부터 한국 애들 이렇게 교육시키는 막 이런 것들이 있잖아요. 엔터테인먼트 소위 인더스트리가. 연습생 제도라 그러죠, 우리는. 예, 예, 예. 네. 인도에도 그런 게 있나요? 애니 아이디어가 그리고 저도 모릅니다. 근데 저도 K-pop 콘테스트가 이거 지금은 K-pop 여러 가지 팬 클럽가 있어요. 여러 도시에서 인도에서. 그리고 한국 대사관에서도 이게 도시마다 K-pop 무슨 콘테스트가 해마다 있어요. 거기에서도 많은 사람들이 그 팬 클럽들이 준비하고 거기 콘테스트에서 참석하고 그 다음에 다시 델리에 와서도 하고 그렇게 하는 것 제가 여기까지만 알고 있습니다. 근데 이 분야에서 제가 잘 모릅니다. 인도에는 제가 알기로도 우리처럼 JYP나 이 SM 정도 규모는 없고 작은 연예 기획사도 제가 못 들어본 것 같아요. 신 선생님 들어보셨어요 혹시? 연예 기획사라기보단 이제 우리의 CJ나 롯데 엔터테인먼트처럼 이렇게 컨텐츠를 유통하는 회사들은 있죠. 있는데 예, 예. 볼리우드만 가지고 얘기를 한번 해보자면 우리나라처럼 이렇게 YG나 JYP나 이런 완전히 그냥 체계화된 시스템이 아니라 제가 알고 있기로는 그 볼리우드 같은 경우에는 사실은 워낙에 많은 인력들이 이렇게 출연을 하잖아요. 특히 그 댄스 팀 같은 경우에. 그래서 따로 이렇게 그 안무를 배우는 전문 학원이라든가 그다음에 또 연기를 배우는 학원이 있더라고요. 네, 근데 사실 저도 워낙에 업그레이드가 안 되는데 제가 인도에서 유학하는 8년을 시네21이라는 잡지에 8년을 글을 쓰면서 인도 영화를 소개를 했었는데 한동안 손을 놓고 있다가 재작년인가 우리나라 KBS인가 어디 다큐멘터리에서 볼리우드 인더스트리를 취재한 걸 봤는데 이제 그 볼리우드에 입성하기 위한 젊은이들이 가서 이렇게 댄스를 배운다던가 아니면은 액팅을 배운다던가 하는 그런 이제 사설 학원들이 꽤 많이 생겼다는 걸 봤습니다. 네, 그래갖고 제가 직접 공부를 하거나 직접 본 건 아닌데 그런 시스템이 있는 걸로 저는 이해를 하고 있습니다 지금. 고맙습니다. 예. 혹 작은 미미 선생님이 좀 말씀 주실 부분이 있을지 모르겠네요. 저요. 저도 그런 구체적인 시스템에 대해서는 잘 모르고요. 제가 사실 인도 가자마자 발리우드 댄스 학원을 교습소를 다녔었거든요. 근데 이제 발리우드 댄스를 배우고 싶어서. 근데 제가 있었던 데는 사실 델리는 그렇게 엔터테인먼트의 중심지가 아니라 뭄바이가 중심지라고 해서 근데 그럼에도 불구하고 제가 배웠던 곳에서도 선생님이 발리우드 영화에 안무를 하는 그런 분이셨어요. 하지만 근데 뭔가 체계적으로 우리나라처럼 걸그룹을 교육생 연습생 시절부터 키운다거나 그런 얘기는 진짜 잘 몰라서 네네. 근데 이춘호 교수님 엄밀하게 얘기하면 인도에는 사실 대중음악 시장이란 게 따로 없잖아요. 이게 그쵸, 볼리우드 영화음악 OST랑 같이 접목이 돼 있는 예, 시장이니까. 예. 그 밴드들이 그 일부 있기는 한데 거의 존재감이 미비하고 거의 영화 OST에 다 묶인 그 음반 시장은 어마어마하게 큰데
영화 산업하고 엮인 우리처럼 이렇게 단독으로 떨어져 나오지가 않고 단독 밴드들의 존재는 거의 무의미한 어떻게 보면은 그런 시장이어가지고 좀 특이한 시장이라고 할 수 있죠. 자, 그 정도 하고요. 아까 말씀드린 대로 혹시 또 뭐 우리 플로어에서 토론자분들 말고 혹시 뭐 질문 사항이 있을까요? 제가 좀 질문을 좀 드려도 될까요? 예, 선생님. 뭐 네, 안녕하세요. 저는 이제 방송국들, 이제 한국에서 이제 주로 방송사들에서 이제 아카이브들을 구축을 합니다. 그러다 보니까 뭐 아까 이야기 나왔던 뭐 아리랑 TV라든지 아니면 뭐 이런 곳에서 이제 방송사들의 이제 그걸 구축하고 있는데 지금 최근에 예를 들면 아까 보면 이제 KBS 월드라든지 아니면 아리랑 TV가 나왔는데 뭐 인도 시장에서 한국 방송사들이 지금 이제 아까 KBS 월드나 아리랑 TV 같은 게 이제 한국 뭐 내용들을 가지고 이제 해외 뭐 그 위성으로 방송을 하는 업체들입니다. 그런데 사실은 최근에도 한국 방송사들이 시장에서 좀 소비가 되고 있는지 인도에서 아니면 대부분 이제 유튜브라든지 사실 넷플릭스를 통해서 대부분 다 될 것 같은데 사실은 저희가 이제 방송사들이 저희 고객이다 보니까 이제 예를 들면 해외나 이런 곳에서 특히 인도나 이런 곳에 콘텐츠를 수출하거나 협력을 한다라면 어떤 식으로 이제 한국에서 예를 들어서 콘텐츠들을 인도라든지 이런 쪽으로 가져갈 수 있을지에 대한 혹시 고민들이 아니면 이런 생각들 해본 적이 있다 그러시면 아마 산딥 교수님이 한번 좀 이야기를 해주시면 네 한번 들어보고 싶습니다. 네. 산디 선생님. 예. 최근에도 그러니까 옛날에는 이제 해신이나 대장금 같은 게 이제 두루다르시안 통해 갖고 방송이 됐잖아요. 근데 사실 두루다르시안이라는 게 이게 인도 정부가 운영하는 공공방송이에요. 그래서 대중적으로는 참 어떻게 보면 인기가 없는 방송이라고 할 수도 있죠. 그러니까 일반 도시 중산층 이상들은 잘 안 봐. 재미가 뻔뻔하고 너무 정말 시골 방송, 완전 시골 방송 그런 느낌이 있어가지고. 근데 어쨌든 지금 우리 질문하신 우리 강진우 선생님 말씀대로 최근에 그런 어쨌든 두루다시아라든지 여러 가지 케이블 TV를 통해서 OTT도 물론 이제 있기도 하지만, 근데 혹시 그런 전해 들은 바가 있으실까요? 이렇게 한국의 어떤 대중문화 콘텐츠가 인도에 수출이 되거나 아니면 어느 쪽으로 나가야 되는지, 어디를 컨택을 한다든지. 우리나라에서 그런 것도 근데 DD에 대해서 교수님 말씀하시는데 아마 근데 한 가지 좋은 점도 있어요. 보통 도시에서 사람들이 많이 안 봅니다만 전국에서 봅니다. 근데 그렇죠. 그 예, 시골에서 사람들이 그래서 어느 정도 갈 수 있었는데 만약에 인도 방송에서 지금은 아마 사실은 우리나라에서도 지금 제가 얘기했잖아 스포티파이 같은 거. 그 만약에 어떤 노래 같은 K-pop 같은 있으면 스포티파이에서 이렇게 나눈 그런 거 있고 그 다음에 지금 유튜브 있잖아. 유튜브도 사실은 저의 집에 만약에 텔레비전 제가 거의 안 봅니다. 아마. 몇 달 제가 본 적 없어 텔레비전. 계속 한국에서 조선 연합 뉴스부터 KBS부터 MBC부터 JTBC부터 아무거나 다 생방송으로 볼 수 있습니다. 유튜브로. 그래서 사실은 유튜브 때문에 이게 아마 액세스가 너무 좋아졌어요. 우리가 인도에서도 한국 문화 콘텐츠나 뉴스 콘텐츠나 어떤 콘텐츠나 우리 다 볼 수. 지금도 만약 인도에서 제가 거의 매일 보는 그 자연인 있잖아요. 그 프로그램. 예, 자연인 나는 제가 자연입니다. 좋아합니다. 예. 그래서 자연인 보면서 어디에서 어떤 누구 혼자서 살고 있어요. 거기에서. 그래서 사실은 근데 아마 지금은 그 넷플릭스 있어요. 그 다음에 여러 가지 플랫폼 있어요. 이제 핫스타 있어요. 그래서 그 지오 시네마 있어요. 이렇게 OTT 플랫폼가 너무 많아졌어요. 그럼 OTT 플랫폼으로 지금은 아마 우리 노력하는 것도 제일 효과가 있을 것 같습니다. 예. 강진우 선생님 어떻게 좀 답이 되셨을까요? 약간 이제 방금 하신 말씀 외에 이제 조금 더 여쭤보면 한국 같으면 예를 들어서 이제 해외에서 이제 어떤 서비스들이 생기면 이제 이런 것 때문에 한국이나 일본이 이제 사실은 갈라파고스화가 된다는 이야기도 하지만 한국형 서비스를 만들어서 시장에서 경쟁하기 위한 노력들을 많이 합니다.
넷플릭스나 OTT가 성공하니까 뭐 예를 들면 뭐 티빙이라든지 시즌이라든지 이런 것들을 만들어서 이합 집산을 하고 하는 과정들을 가지죠. 그러한 노력들이나 예를 들면 인도 같은 경우는 사실 한국보다 훨씬 더 잉글리시 컨텐츠가 훨씬 더 접근이 잘 되기 때문에 조금 덜 할 수도 있지만 예를 들어서 인도에서는 또 인도에서 그러한 노력들을 하는 예를 들어서 어떤 이제 뭐 플랫폼이나 이런 것들이 충분히 있을 거고 시장 자체가 워낙 크기 때문에 네 그런 것들을 한번 이야기해 주시면 어떨까 싶습니다. 네. 예, 미슈라 선생님 혹시 우리 오늘 예. 이것도 제가 아마 이쪽으로 제가 공부를 못했습니다. 그래서 아마 사실은 예. 다른 교수님들이 인도를 더 잘 아는 분들이 아마 좋은 대답할 수 있을 겁니다. 여기까지는 신민아 선생님 여기까지는 저희를 모르겠어요. 제가 조금만 답을 드리면 뭐 오늘 네. 이게 제 전공도 아닌데 왜 자꾸 튀어드는지 모르겠는데 제 기억에 그 인도의 20대 기업 뭐 정확하게 20대 기업은 아니지만 굉장히 규모가 큰 기업들이 엔터테인먼트 회사를 차려서 본격적으로 뛰어든 게 2003년으로 기억을 해요. 그리고 2003년 이전까지는 사실은 볼리우드도 거의 뭐 이 조폭들이 이제 투자를 해서 이 조직 자금을 마련하던 시스템이었는데 2003년에 제 기억에 그 인도의 대기업들이 이제 엔터테인먼트 회사를 차리고 정부를 상대로 우리가 투명하게 공개적으로 운영을 하고 세금을 낼 테니까 거기에 대해서 이제 정부에서도 시스템을 만들어 달라라고 이제 얘기를 하면서 어떻게 보면 엔터테인먼트 산업도 이제 정식으로 인더스트리로 이제 변해가는 그 기점이 2003년으로 기억을 하고 있는데 뭐 그 이후에 벌써 한 20년 이상 지났으니까 아마 그 굉장히 정책이라든가 뭐 여러 가지가 많이 변했을 텐데 제가 하나 드리고 싶은 말씀은 뭐 강진욱 선생님이 아마 그쪽에 일을 하시니까 그 인도의 Confederation of Indian Industry란 우리나라로 치면 정경련 같은 경제단체입니다 그게. 근데 그 경제단체에서 사실은 그때 주도를 해가지고 이 엔터테인먼트를 인더스트리화 하자라고 했어요. 왜냐면은 뭐 적은 금액을 투자했는데 진짜 초대박이 나서 상상을 초월하는 수익이 날 수도 있는 게 엔터테인먼트다라고 해서 인도 회사들도 이제 뛰어들게 되면서 이 인도의 정경련이라고 하는 CII라고 하는 단체가 뛰어들면서 그 하부에다가 뭐 엔터테인먼트라든가 아니면은 인도 영화를 베니스 영화제에 출품해서 아주 조직적으로 움직여서 수상작을 만든다거나 뭐 이런 팀이 구성됐던 걸로 기억을 하는데 신문에도 나고 좀 더 자세한 자료를 그 Confederation of Indian Industry라는 곳에 들어가시면은 아마 회원 멤버십이랑 뭐 이런 게 다 공개가 돼 있을 거예요. 인도 그 조직들은. 그래서 그런 쪽을 한번 접근해 보시면은 좀 뭔가 지금 그 질문에 대한 궁금증에 그 뭐 단초라도 발견하실 수 있지 않을까. 제가 그냥 막연한 제안입니다. 그냥. 네, 혹시 문득 이제 또 제가 관심 있는 건 또 산업이다 보니까 또 약간 이제 좀 다른 부분이었을 수 있을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 제가 찾아보겠습니다. 네. 예. 자, 어느덧 우리가 지금 시작한 지 2시간이 다 되어 가는데요. 오늘은 여기서 그냥 마무리를 할게요. 어쨌든 너무 일요일 밤 너무 또 기니까. 그래서 오늘 발표를 맡아주신 산든 미슈라 선생님 감사합니다. 자료 준비 잘 들었고요. 그 다음에 토론을 해주신 신민아 선생님, 그 다음에 장유정 교수님, 류명환 교수님 감사드립니다. 그리고 또 오늘 늦게까지 자리를 지켜주신 여러 선생님들, 우리 박사, 석사, 학생 선생님들 또 감사드립니다. 오늘 여기서 세미나 마치고요. 다들 편안한 일요일 저녁 맞이하시기 바랍니다. 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.